ओम श्री गुरुदेवाय नम। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आप कही आसिले अर्जुन को से जो ज्ञानवाणी सब कहते से ज्ञानवाणी आउ से कौन से कहते आम से विषय कियदंश आलोचना कर देखा से कौन कहते सी ये जो जिनस सब कहते से जिनसर आम संपूर्ण तथ्यटा देखा से तथ्य से कौन कहते कौन नहीं। से जो अर्जुन को बुझाऊँच से कौन कहते ना कहीं गुरु शिष्य होता विश्व अमृत तहिरे बोलाई। आज्ञा जो गुरु से कहते हे अर्जुन मुई गुरु मुई शिष्य मुई विश्व मुही अमृत सबुथ मु परिपूर्णता है अच्छी। तेणु तू क्या धरबू कौन करू जे कर्म करे कहीं पड़ी जप यज्ञ तही सकल छाड़ी से कर्म करुँच कौ थे पड़ी लोभ मोह पड़ी से कर्म करुँच पुणी से कौन कहते ना जप यज्ञ तही सकल छाड़ी हेतु उत्पत्ति काले पड़ाए एका बाल रूपी तरुण हुए। अरे अर्जुन ये जो सब कर्म करी जप यज्ञ ध्यान सब करुँचे किंतु ताकू चिन्हुना से किए से किए शब्द आज आपण मानक पुणी मु कही आसूँ से किए तार से विषय से कहते हेतु उत्पत्ति काल पड़ाए जे हेतुकर उत्पत्ति होता पुणी से प्रलय होती से तो अक्षय अव्यय अजरामर सी तो से किए से जिनटा को आम चिंता कर देखा एक बाल रूपी तरुण हुए सी केते बेले वृद्ध हुए ना बुढ़ा हुए ना सबु बेले से युवावस्था थाए। तेणु ठाकुर को 16 कला कहते तेणु आगे तो आम सब अणा हिसाब था ये सब ज्ञानर बाणी आज्ञा अणा हिसाब था 16 अणारे टंकाटा होता। तेणु ये सब जिनस को जो चिंतन करेंगे आप देखिए से आस्ते आस्ते अक्षर ब्रह्म को चिंता कर आसिले धीरे धीरे ज्ञानर मार्गटा आपणकर खोल। तेणु मुझे कही से विषय से कौन कहते से विषय आउ आगू देखा मुनि जदि योगी सन्यासी दंडी औषध मूलका गायडी चंडी शिव विरंती विष्णु दिवाकर इंद्र चंद्र सूर्य अनल जल 56 कोटी जीव तारी घेनी पाप पुण्य एक नामता घेनी। आज्ञा देखो से कौन कहते ना जंगम कीट पतंगटी से ता नथिले ठाव ही नहीं। आज्ञा आपण जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र सूर्य जल पवन जहाँ भी कहते सबुठारे से विद्यमान अच्छा। तेणु मुझे कही समस्त आत्मा अच्छी आमर शरीर जो आत्मा अच्छी आम निश्वास प्रश्वास नेले चलुचे तेणु समस्ते सेमती से निश्वास प्रश्वास रोचे सी जो पवन सदृश से पवन जो शक्ति सदृश से समस्त घटने विराजमान अच्छा। गोटे कीटटू पतंग पर्यंत से परिव्याप्त अच्छा। गोटे साधारण पिंपुड़ी से केते छोट जीव देखिए आप हाथ पकाउं तार जीवन चली जाऊँगी ता देहरे केते टिके पवन सूक्ष्म हिसाब से। तेणु से मुझे कही आसी जे आखिर चूड़ को 4 फाड़ कले गोटे फाड़े आप मन रखिए सुमन को रखिए आउ 3 फाड़े आप कर्म करूँ ताले जाए आप ब्रह्मज्ञान तत्व को आसवे तेरे ब्रह्म दर्शन करें। कारण आप मन को 4 फाड़ कर सुमन गोटे मन जो अंशटा को ताकू पूरे रखिकी ब्रह्म चिंतन करुँचे मु कौन करुँची कौन नहीं मु भूल करुँची कि ठीक करुँची जदि ये चिंतन धारा जो समाज आसीज से पापर भारा क्षय हो कारण से ब्रह्म पुरुष तेणु ताको जो चिंता आप करेंगे आप शरीर पाप भारा क्षय हो आस्ते आस्ते समाज परिपुष्टता आसो सी सब भल विषय कहते अरुण बंधन यानी तर्पण भजन श्रुति संभूत सहित हे जान सकल समर्पी रह जुकते ब्रह्म कर्म कर्ममान देते। ये ब्रह्म कर्म से कहते कौन से ब्रह्म कर्म से आउ कौन कहते अकर्म भाव कर्म विनाश
ଯେ ଅକର୍ମ ଭାବରେ କର୍ମ ବିନା ସେ କହନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରିଣ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଅ ଓ ମରୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କିଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନା ଅ। ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ତାପରେ ଆପଣ ବୁଲେଇକି ତାକୁ 3 ବୋଲି ଲେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ପଦିକାଏ ଭରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସୁଛି ଅ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ସେ ଅଟା ହିଁ ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ବିରାଜମାନ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଅ ପରେ ସିନା ଆ ଆସୁଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆ ଆସୁଛି ତାପରେ ଇ ଆସୁଛି ହର୍ଷେ ଦୀର୍ଘେଇ ଆସୁଛି ସେଠୁ ସିଏ ଆପଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରୁ କଷିକି କ ପାଖରୁ ସାଡ଼େ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରିଣ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଭିତରେ ରହିକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟାକୁ ଯଦି କର୍ମ ଭିତରେ ଭାବିବେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋକ୍ଷ ହେବେ। ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ ମତେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ବହୁତ ମାର୍ଗରେ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଦେଖିବା ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ଯେ ଅକର୍ମେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରୀତି କର୍ମ କରିଣ କ୍ଷୟ ଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର କଥା ଆକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତେମତେ ଜପ ଯଜ୍ଞ କର୍ମମାନ ବେଦ କହିଲାକ ଦାନ ପୁଣ୍ୟଗାନ। ତେଣୁ ଜପ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଆକୁ ସବୁ ବେଦ କହିଲା। ଏମନ୍ତ ସେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାଣୀଟି ଛନ୍ଦାଇ ମୋହ ଛନ୍ଦରେ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ବେଦକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ସେ କାଟିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବେଦ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ କହୁଛୁ 4 ବେଦ ସିଏ ଛନ୍ଦିଲା ମାୟା ପକେଇଲା ମାୟା ଜାଲାରେ ଭରିକି ଆଣିଲା ପ୍ରାଣୀକି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସନ୍ଧି କଥା ସେ ରଖିଦେଲେ। ଭ୍ରମଇ ବେଦବାଣୀ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବେଦର ବାଣୀ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ଯେ ଭାଳି ସକଳ ପାପ ପୁଣ୍ୟ କରେ ତାରେ ଏକା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଯେବେ ସେ କରେ। ବେଦେ ଭଣ୍ଡୁ ଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଦେଖାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ। ତ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି କହିବି ମୋର ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜ୍ଞା। 1986 ମସିହାରେ ତ ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୁର ବାବା ଯିଏ ଶୂନ୍ୟ ପୋଥି ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଠୁକୁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେ କଟକରେ ମୁଁ ରହୁଥାଏ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଦେହ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଥାଆନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଆରେ ସେଠି କ'ଣ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୋଥି ଦେଉଛି ଚାଲ ଯିବା। କାରଣ ମୋ ଘରୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାଟରେ ବସିକି ସବୁ କାର୍ କରି ଗଲୁ ସେଠୁ କ'ଣ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୋଥିରେ ଆଦେଶନାମା ଆସୁଥାଏ। ଭଲ କଥା ଯେ କ'ଣ ଆସୁଥାଏ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ରାମ ଆସିବ ଆଉ ସେ ଆଦେଶନାମା ଦେବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଟକରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଦେଶନାମା ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥାଏ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବାଟରେ ମୋତେ ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ ନା ବଦ୍ରିକା ଯିବୁ କି କାରଣେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏ କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ ଘଟଣା ଯେ ତୁମମାନେ ସବୁ ବସ ମୁଁ ଶେଷରେ ବସିବି କାରଣ ମୋ ବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ଆସିବ। କାରଣ ମୋତେ କିଛି ଆଦେଶନାମା ଆସିବନି ମୋର ଆଦେଶନାମା କଲାବାଲା ମୋ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣ ମୋ ଘରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ତ ମୋର ଗୁରୁ ସଦୃଶ। ମୁଁ ଖାଲି ତୁମମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଏଠି ସାଥି ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛେ ସାଥି ହେଇକି ଆସିଛି କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଚିନ୍ତନଧାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଣିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ମନ୍ଦିର ମଠ କେଉଁଠିକି ଯିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ସେଇଠି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବା ଦେଖିବା। ବର୍ଥ ତୀର୍ଥ ମାନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀଏ ତାହା ସତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ସବୁ ସେ ଦେଖାଉଛି ମାୟା। ତେଣୁ ସେ ମାୟା ପଟରେ ସଂସାରଟା ଘେରି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ କହିବା
କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା।